Penggala Selatan, Muzakir bin Haji Muhalis Yasin pada hari ini Ahad tanggal 22 Januari 2023 untuk mengawali acara kita. Marilah kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan talqin mayyit yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Abdurrahman Kiha SPDI, kemudian diiringi dengan zikir dan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Tungguru Haji Mujtahidin As'ad SAG MSI. Kemudian pembacaan daftar riwayat hidup yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Desa Penggala Selatan. Kemudian sambutan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur. Dan yang terakhir, kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga yang nanti akan disampaikan oleh saudara kami Al-Ustaz Dr. Abdul Hayy Akram MPD. Demikian rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan kepada beberapa para asatidz yang sudah kami sebutkan namanya untuk mendekat ke tempat pemakaman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah ibn Abdullah, ya Abdullah ibn Abdullah, wa ya akhana al-mahdud Muzakir, واذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سأل منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يجزئاك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا سألاك
من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فكلهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح. الله ربي الله ربي الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنين كلهم إخواني فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حجيت وعلى ذلك بت وعلى ذلك بضعت إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله تعالى بالقول الثابت ثبتك الله تعالى بالقول الثابت ثبتك الله تعالى بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت هون علينا يا الله يا مولانا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم وصل مثل سبب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما كبرنا وما حمدنا وما أحضرنا من القرآن العظيم هدية بالغة رمضان شاملة وبركة نازلة إلى روح من استمعنا بسببه وخصوصا إلى روح أخينا المحبوب مذكر بن أبي مخلص ياسين ووصل إليه وبلغ إليه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله وأدخل الجنة مسواه واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار. اللهم إن كان محسنا فرد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقي برحمتك رضاك وكيف فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجعل الأرض عن جنبه ولقي برحمتك الأمن من عذابك
حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل النور في ظلمات القبور. اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والمغفرة على أهل القبور، وخصوصا على قبر أخينا المحبوب مذكر بن هدي مخلص ياسين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم أجرنا يا الله في مصيبتنا، واهلك كل غائبة لنا منك بخير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu pengantar jenazah rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan daftar riwayat hidup almarhum. Nama lengkap Muzakir, tempat tanggal lahir Pringgasela 27 Maret 1963, meninggal dunia hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Puskesmas Pringgasela Utama. Latar belakang keluarga: almarhum adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Haji Mukhlis Yasin dan Hajjah Muswarah almarhum. Menikah dengan Fitriah pada tanggal 2 Mei 2002 dan dikaruniai anak 3 orang, 2 orang putri dan 1 orang putra. Yang pertama, Muspia Maulani Harfi. Kedua, Nazila Rindani Fitri. Ketiga, Muhammad Rida Munawir Khalis. Almarhum juga meninggalkan seorang ayah dan 6 saudara yang masih hidup, 1 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan. Riwayat pendidikan: tamat SD 2 Pringgasela pada tahun 1977, tamat MTSNW Pringgasela tahun 1980, tamat SMA Muhammadiyah Mataram tahun 1983. Riwayat pekerjaan dan pengabdian: Ketua RT Sepongkor dari tahun 2005 sampai tahun 2027, Ketua RW Sepongkor dari tahun 2007 sampai tahun 2009, Kepala Dusun Gubuk Laut dari tahun 2010 sampai dengan 2017, Kepala Desa Pringgasela Selatan dari tanggal 16 2018 sampai sekarang, Pembina Masjid Sulkul Mutakin dari tahun 2018 sampai sekarang, Pembina Masjid Besar Jamiatul Qudusiyah dari tahun 2018 sampai sekarang, Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jamiatul Qudusiyah pada tahun 2022. Demikian riwayat hidup singkat dari almarhum Muzakir, Kepala Desa Pringgasela Selatan. Selamat jalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua hilaf, salah, dosa, dan diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian riwayat hidup yang kami sampaikan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang saya hormati, Bapak Camat Pringgasela yang saya hormati, para kades, forum kepala desa,
se-Kabupaten Lombok Timur yang berkesempatan hadir pada siang hari ini yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, seluruh pengantar jenazah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari siang ini Ahad 22 Januari 2023 kita telah sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kifayah kita, mengantarkan, memakamkan saudara kita, orang tua kita, pemimpin kita, Saudara Muzakir yang telah kembali berpulang ke rahmatullah kemarin hari Sabtu 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Saya mewakili Bapak Bupati Lombok Timur dan untuk atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, pemerintah Kecamatan Pringgasela, dan seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Lombok Timur, hari ini mengucapkan dan menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum yang ditinggalkan atas berpulang ke rahmatullah almarhum saudara kita Pak Muzakir. Insya Allah melihat banyaknya para pengantar jenazah almarhum, insya Allah husnul khotimah. Amin. Uang dan perhatian kepada masyarakat adalah sesuatu yang menginspirasikan. Dari menjadi ketua RT, ketua RW, kepala dusun atau kepala wilayah sampai kepada kepala desa, itu adalah bukti bahwa almarhum sangatlah dipercaya oleh masyarakat. Dan saya yakin dan percaya bahwa kepercayaan itu karena almarhum betul-betul ikhlas dalam hidupnya membantu masyarakat. Almarhum aktif di masjid, almarhum aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan selalu sebagai pemimpin selalu hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Itulah sehingga kami semua kepala desa se-Kabupaten Lombok Timur, Bapak Camat, Bapak Bupati, dan semua kami merasa kehilangan putra, salah satu putra terbaik negeri ini, putra terbaik desa Pringga ini. Tetapi kami sadari semua itu. Bagaimanapun cintanya kami, bagaimanapun cintanya kita, tetapi kita tidak bisa menolak takdir bahwa cintanya Allah itulah yang lebih kuasa daripada kita. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara pengantar jenazah yang rahimakumullah, bahwa sebaik apapun almarhum sudah barang tentu punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kehilangan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati kami mohon segala kesalahan, segala kekurangan, segala keterbatasan almarhum kiranya dapat dimaafkan. Maafkan nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan kepada keluarga almarhum kami berharap bahwa semua kita juga akan kembali kepada kullu nafsin za'iqatul maut. Sekarang almarhum dipanggil, mungkin nanti esok lusa kita yang akan dipanggil oleh Allah. Oleh sebab itu cara yang terbaik bagi kita yang sudah diberikan contoh oleh almarhum adalah siapkan bekal kita di dunia ini untuk menghadap ilahi Rabbi sebagai bekal kita di akhirat nanti. Bekal kita itu apa? Bekal kita itu adalah beribadah
kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kita diciptakan di dunia ini adalah hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin pesan atau pesan yang bisa kita saksikan di tempat ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara pengantar jenazah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan ini, bantuan, perhatian, sumbangsih yang pelungguh sudah berikan, baik datang melayat ke rumah duka, baik memandikan almarhum, baik mengkafani almarhum, baik mensolatkan almarhum, dan sampai kita memakamkan almarhum. Semoga semua itu tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Tidak ada kata yang paling bagus adalah ucapan terima kasih kami kepada pelungguh kami semuanya. Alhamdulillah, prosesi pemakaman saudara kami Pak Muzakir ini bisa terlaksana dengan tertib dan lancar. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mislu ajrihi, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini adalah Bapak Kadis PMD, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak-bapak, para tuan guru, para ustaz yang kami muliakan, kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pringgasela, Bapak-bapak yang tergabung dalam forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur, Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Pringgasela, Bapak-bapak Kepala Kewilayahan se-Kecamatan Pringgasela yang sempat hadir, singkatnya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pengantar jenazah rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh dengan kedukaan ini, mari kita kuatkan diri kita untuk tetap mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang kita terima dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita, semua keluarga kita, termasuk almarhum kakak kami almarhum Muzakir bin Haji Mulis yang hari ini, siang ini kita antarkan ke pemakamannya, mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati, dari lubuk hati yang paling dalam mewakili keluarga, atas nama keluarga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya atas segala bentuk bantuan, atas segala bentuk hal yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan sejak kemarin siang sampai dengan siang hari ini, dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk materi, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk waktu, dalam bentuk yang lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kegiatan azza kita menghibur keluarga yang saat ini sedang berduka. Sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang menghadiri acara ini. Yang kedua, atas nama keluarga juga, mewakili keluarga, kami meyakini, bahkan kami menyadari dengan kepergian kakak kami yang begitu mendadak, kami sadar tidak sempurna menyambut bapak-bapak, ibu-ibu.
penuh kekurangan kami menyambut kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu sejak kemarin sampai dengan siang hari ini. Maka atas nama keluarga kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mewakili takziah, mengawali takziah pada siang hari ini, mari kita renungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 145. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Barang siapa yang mengharapkan pahala dunia, maka kami akan berikan kepadanya pahala dunia, maksudnya kemanfaatan dunia. Barang siapa yang mengharapkan pahala kebaikan akhirat, maka kami akan berikan baginya pahala akhirat. Dan kami akan berikan pahala bagi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam beberapa penjelasan kitab tafsir kita perlu renungkan sekali tentang makna yang terkandung dari ayat-ayat tersebut. Kata tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, biiznillah, itu ditafsirkan oleh para ulama bi iradatillah wa qada'ihi. Semua kematian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qada'ihi, dan telah menjadi ketetapannya. Maka lanjutan ayat itu, kitabun muajjala, yang telah ditentukan waktunya itu. Para ulama menafsirkan itu dengan segala hal yang berupa jatah waktu kita, umur kita, dan rezeki kita. Maka kemarin semua kita pasti, tidak hanya keluarga, dari manapun kita berada, kita terkejut dengan informasi yang kita terima tentang kepergian kakak kami ini. Keterkejutan kita itu bisa jadi karena kita memakai rumus-rumus kedokteran, karena kita pakai segala hal yang berkaitan menjadi ukuran-ukuran kehidupan kita. Seolah-olah kalau orang masih muda tidak akan mati, masih lama. Seolah-olah kalau orang sudah tua sekali, itu baru akan cepat meninggal. Seolah-olah orang yang sedang memiliki banyak hal, harta, kekayaan, jabatan, seolah-olah jauh dengan kematian. Bapak Ibu, banyak yang perlu kita renungkan dari ayat ini, dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Betapa dalam lingkup kenegaraan kita ada banyak para pemimpin-pemimpin kita yang wafat ketika menjabat. Di antaranya pendiri bangsa kita, yakni Muhammad Yamin, yang menjadi Menteri Penerangan ketika era Bung Karno. Begitu juga seorang Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung, sedang menjabat, juga wafat. Bahkan kemarin salah satu anggota DPR kita, Haji Masaid, wafat ketika jadi anggota dewan. Maka yang lain pun banyak. Bahkan yang terbaru adalah Menteri Aparatur Negara kita dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo, wafat ketika menjabat sebagai menteri. Mungkin ukuran-ukuran kemanusiaan kita berpikir jabatannya masih, rezeki jatahnya banyak, sehingga kita seolah-olah menjauhkan kematian itu dari hidup kita. Tetapi ternyata Allah berikan pelajaran kepada orang yang sangat kita kenal, yang sangat kita tahu, yang sehari-hari bahkan pagi harinya masih bisa kita lihat, masih bisa berbicara dengan kita, masih menyapa kita seperti biasa. Inilah pelajaran dari Allah kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam sejarah Desa Pringgasela, salah satu ninik kami, Ninikda Haji Nasir Ibrahim, juga wafat ketika menjabat menjadi kepala desa.
dan sekarang dialami oleh kakak kami tercinta Skanda Muzakir bin Haji Muhlis, juga sedang menjabat sebagai kepala desa, meninggalkan kita. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki tidak mampu menjauhkan kita dari kematian. Bahkan seorang terkaya di dunia, Steve Jobs, pengusaha Amerika, penemu perusahaan Apple, dengan kekayaan yang melimpah, tidak mampu mengakhirkan hidupnya sesuai dengan yang dia minta, bahkan mati ketika hartanya sangat banyak. Maka ini pelajaran bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa siapapun kita pasti akan mati, pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang seniman yang beralih profesi sebagai dai, Dery Sulaiman, mengatakan, raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ini pelajaran bagi kita bahwa kematian itu sesungguhnya sangat dekat dengan kita. Maka apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, yang tidak boleh kita lupakan adalah, seperti kata Bapak Kadis PMD tadi, adalah ibadah ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kami mengingatkan diri kami pribadi, mudah-mudahan apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, kita bisa mengawali hari-hari kita di pagi hari berniat bahwa jatah waktu kita pada yang akan kita lakukan mulai dari pagi sampai dengan malam hari, mudah-mudahan lillahi ta'ala. Kita sambung segala kegiatan-kegiatan hidup kita dengan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inna sholati wa mawati lillahi ta'ala. Sungguhnya solatku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak mudah kami menyampaikan takziah tentang almarhum kakak kami ini. Semua kita punya memori, semua kita punya ingatan tentang almarhum. Betapa almarhum itu, seperti kata Pak Kadis tadi, bersahaja di tengah-tengah kita. Tadi Bapak Sekretaris Desa membacakan ya riwayat-riwayat kemasyarakatannya. Tapi jauh sebelum itu ada banyak pelajaran hidup dari almarhum. Almarhum ini sosok pekerja keras. Sebelum menjadi ketua RT, berbagai macam hal pernah dilakukan. Bertani, merantau ke Sumbawa, merantau ke Malaysia, sampai sekarang menjadi kepala desa. Ini pelajaran bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga mudah-mudahan kita tidak melupa akan kematian mendatangi kita. Bapak Ibu, sekali lagi berkaitan dengan almarhum kakak kami ini, fardu ainnya semua kita menjadi saksi, insyaallah di Tringasela. Jamaah Masjid Sulukul Muttaqin, jamaah Masjid Besar Jamaiyatul Qudusiyah, insyaallah tidak akan lupa tentang kehadiran almarhum dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Gampang mencari almarhum ini di waktu-waktu sholat, tinggal mencarinya ke masjid. Dalam hal muamalah, kami bukan mengada-ada. Almarhum ini adalah ibarat bendera dimanapun rumah duka itu berada. Dimanapun kematian itu berada, almarhum ini selalu menjadi bendera bagi keluarga. Yang menyiapkan kafannya, bahkan yang memandikannya, tidak tanggung-tanggung ini almarhum. Maka Allah berikan pelajaran kepada kita, karena istiqomahnya almarhum dalam melaksanakan kewajiban kifayahnya. Semua kita tanpa pandang jarak, tanpa pandang biaya, menghadiri acara pemakaman almarhum ini. Tadi Masya Allah, yang mensolatkan almarhum di masjid besar penuh semuanya. Ini pelajaran bagi kita bahwa semua kebaikan tidak akan pernah sia-sia bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, maka dari rangkaian yang sejarah yang kita alami, yang kita ketahui tentang almarhum, kami ingin mendengarkan penyaksian dari kita semua. Apakah almarhum kakak kami, almarhum Muzakir bin Haji Muhlis Muhlis Yasin, apakah orang baik di tengah-tengah kita? Apakah orang baik di tengah-tengah kita? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas kekompakan kita bahwa mengatakan almarhum kakak kami, almarhum Muzakir bin Haji Muhlis Yasin adalah orang baik di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, yang berikutnya, meski kita mengatakan orang baik, tidak menutup kemungkinan pergaulan yang sangat luas dari almarhum di tengah-tengah kita. Dari kalangan elit, kalangan bawah, orang-orang biasa, mungkin ada hal yang kurang berkenan dari ucapannya, dari tingkah lakunya, yang itu mengandung kesalahan dan menjadi dosa dalam diri almarhum terhadap Bapak Ibu. Dalam hal ini kami mohon untuk dimaafkan, dibukakan pintu maaf bagi almarhum. Apa dimaafkan? Dimaafkan. Yang terakhir, ada dua yang disampaikan berkaitan dengan hutang. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita mendengarkan ini, apabila itu hutang itu berupa uang atau harta, mulai dari hari ini, mulai dari waktu ini, keluarga mengiwalahkannya kepada keluarga. Silahkan, jika itu ringan bapak-bapak, ibu-ibu untuk diikhlaskan, maka kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi jika itu berat, segera sampaikan kepada kami, agar apa? Agar kakak kami cepat, ringan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji berikutnya, kita tahu bersama bahwa kakak kami sedang menjabat, memiliki jabatan politik di tingkat desa, yakni sebagai Kepala Desa Pringgasela Selatan. Atas nama adiknya, saya atas nama adiknya, mungkin ada hutang-hutang janji kepada bapak-bapak, ibu-ibu berkaitan dengan jabatan politik kakak saya di tingkat desa Pringgasela Selatan. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon hutang janji itu agar diikhlaskan mulai dari hari ini. Kami sadar, kami yakin ada banyak pekerjaan-pekerjaan di tingkat desa yang mungkin luput dari ingatan kakak kami ini. Sekali lagi, atas nama adiknya, saya memohon keikhlasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengikhlaskan segala bentuk janji-janji yang mungkin telah diucapkan dan sampai saat ini belum direalisasikan. Apa bisa diikhlaskan bapak-bapak, ibu-ibu? Diikhlaskan, gitu? Diikhlaskan, gitu? Terima kasih atas keikhlasan, atas ketulusan bapak-bapak, ibu-ibu mengikhlaskan segala hal yang terhitung sebagai hutang janji dari kakak kami ini. Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas segala hal, atas segala bantuan, atas segala partisipasi yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan dalam mengiringi kepergian kakak kami. Dan sebelum kami akhiri, mari kita hadiahkan suratul Fatihah untuk kakak kami, almarhum Muzakir bin Ayahanda Haji Muhlis Yasin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala hilaf dan dosanya, menerima segala amal baiknya, menjadi ahlul jannah. Ala hazihi niyah lahu al-Fatihah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.